शमशेर जी की कार तो बहुत तेज चलती है, मैनू भी तेज भजना पैना है। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਵੇਖ ਲੈਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਟਕੋਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? पता नहीं दार जी, शायद कोई एलर्जी हुई है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। दार जी तुसी रिलैक्स रहो, मैं ठीक हाँ। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? दिवांश पुत्र, ये दवाई ले लै पुत्र, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। दार जी इधर रुको, मैं ठीक हाँ। मैंने किटी ने दवाई दी सी। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਧੂ ਦੇ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। दिवांशवी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? जवाब दे दिवांश, तेनू सर्दी जुकाम किवें लग्या? कल रात मौसम बहुत खराब सी, किते तू घरों बाहर तां नहीं सी गया? ਮੰਮਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ? रीटा, तू इन्नी गुस्से 'ਚ क्यों है? फिलहाल मैं दिवांश नाल गल कर रही हां, चंगा होएगा कि विच कोई ना ही बोले। बोल दिवांश, तू कल राती मीच नयन नूं छतरी देण घरों बाहर गया सी? मम्मा मैं तो दिवांश, साफ साफ दस कि तू वॉचमैन नूं नयन दा ख्याल रखण लई किया सी? हाँ या ना? दिवांश नूं नयन दी फिक्र कदों तो होण लग गई। चलो चंगा है, लगता है दिवांश दे सिर तो रीटा दा भूत लथ रिहा है। तेरी मम्मा आज तेरे तो सवाल कर रही है, तू मीच घरों बाहर गया सी? हाँ। हाँ जी मम्मा, मैं बाहर गया सी, मेरे को एलर्जी नहीं हुई है, बल्कि राती मीच पिजन करके मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैंने ठंड लग गई है। नयन बिल्कुल सही कहंदी सी कि पूजा करन नाल तां पत्थर भी रब बन जाता है, पर दिवांश तां फिर इंसान है, फिर इहदा दिल किवें ना पिघलदा? शमशेर जी इत्थे? सर जी वो कुड़ी ये तो दिवांश खुराना की घर वाली है। एक मिनट पीछे हटो। चलो पीछे हटो। चलो। नैन की हो गया? उठो आराम ना। की गल हुई? इन्हों तो बहुत तेज बुखार है। सिंह पीने लिए पानी लेके आ। जी जनाब। लगता है बुखार करके डिग पी सी। ओ जाओ तुसी सारे इत्थे। लो जनाब। पानी पी।
वाह पुत्रा वाह, बहुत वधिया कर्ज चुका रहे तू अपनी मां की कीती दा। जिस नैन ने मैनू मारन की साजिश रची, तैनू जहर दे के मारन की कोशिश की, अज तू उसे नैन नाल हमदर्दी दिखा रहे, आखिर क्यों? रीटा, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग बीमार पे है ते तू उहदे ते गुस्सा कर रही है? मम्मा नू मेरे तो सवाल पूछने का पूरा हक है। वो जज चान जो चान मेरे तो पूछ सकते हैं। ते जे तू अपनी मां नू इन्ना ही हक दिना है ना, ते फिर उहदे सवालों का जवाब दे भांजिया। मेरी मां की सिक्ख्या मुताबिक सानू उन्हां लोकां दी मदद करनी चाहिए है जिहड़े लोग अपनी मदद आप नहीं कर सकते। ए मैं तेनू दिवांश ये गल कदों कही? यह गल तुसी नहीं बल्कि मेरी असली मां यानी ममता मां कहती होंदी सी। दिवांश के दिमाग उत्ते भावें रीटा ने हौली हौली अपना कब्जा कर लिया होवे, पर वो चाह के भी दिवांश के नेक दिल उत्ते अपना जोर नहीं आजमा सकी। ये अज पुठी गंगा किधरों वग रही है? अगे तो दिवांश ने कदे ममता का नाम भी नहीं लिया, ते अज हुन की करेंगी रीटा? मैनू तो तेरा सिंघासन डोलदा नजर आ रहा है। वाह विवांश वाह, इन्ने सालों बाद तेरे मुंहों तेरी असली मां ममता का ना सुन के दिल खुश भी होया ते सुकून भी मिला। इसलिए मैं आज नैन का शुक्रिया अदा करना चाहना। उसे करके आज दिवांश ने अपनी ममता मां नू याद किया। इदां दी गल नहीं है डैडी जी, मैं दिवांश वीर जी नू ममता मां दी फोटो दे अगे रोंदियां भी देखिया सी। जदों नैन ओही गाना गा रही सी जेड़ा ममता मां दिवांश वीर जी ਲਈ गाया करते सी। किट्टी, जब पूरी गल का नहीं पता होंदा ना तो विच ना बोलिया कर। केड़ी गल कित्थे जोड़ रही है? नाले तुसी सारे इन्ना क्यों खुश हो रहे हो? मैं तो बस मतरेई मां का दुख कोई नहीं समझता। उसनू समाज वालों ते परिवार वालों हमेशा तोहमतां ही सहनियां पैंदियां, पर यह कोई नहीं देखता कि मतरेई मां दे अंदर भी दिल हुंदा है, ते उस दिल दे अंदर उसदे अपने सारे बच्चों लिए चाहत बराबर होंदी है। अज जा तू ममता नू असली मां क्या दिवांश, ते मेरे दिल नू बहुत तकलीफ हुई है। जे ओ असली है ता मैं ता मतरे ही आना तेरिया नजरां च। मैं तेनू अपनी कुख तो जन्म नहीं दिता, पर मैं तेनू हमेशा नकुल और सहदेव तो ऊपर रखा है। पर मैनू एक गल तो दस दिवांश, हो जी केड़ी कमी रह गई सी कि तू आज बिना सोचिया समझिया इन्नी वड्डी गल कह दी। मैं इस परिवार च ते तेरी जिंदगी च कदे भी ममता की जगह लैण की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैनू लगता सी कि मैं तेरी जिंदगी च अपनी वखरी थां बनाई है। पर नहीं दिवांश, मैं गलत सी। मैं असली मां ते मतरेई मां दे विच ते फर्क नू मिटा नहीं सकी दिवांश। मम्मा तुसी जो सोच रहे हो मेरा वो कहने का मतलब बिल्कुल नहीं सी। रीटा दिवांश का मतलब वो नहीं सी, तू गल नू किसी होर पासे ले जा रही है। जो गल दिल विच हुंदी है ना, वो जुबान ते आ ही जाती है। मम्मा
मम्मा मम्मा रुको, मम्मा सुनो ना, मम्मा मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਹੰਝੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਲਈ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸ਼ਗਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰੀਟਾ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਨੈਣ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮਮਤਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੀਪ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਚਾਹੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਜੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਜੀਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹਿਆ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਾ ਵੀ ਬਣੇ। हेलो, हाँ मैं बस पहुंच ही गया। हाँ हाँ आ रहे हम। देखो मैडम, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचना है, बहुत ज़रूरी है। उसी घर चले जाओ, अपना ध्यान रखें। चलो जनाब। बैठो आराम से। ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ ਦੀਵਾਨ। मां मैनू नहीं पता सीगा तुसी इन्ना हर्ट हो जाओगे। ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ? ਮਤ ਰਹੀ ਮਾਂ। ਰੀਟਾ शांत हो जा, दिमाग ठंडा रख। ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੀਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਗਰ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੰਬਰੂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मम्मा मैं तानू किद्दां समझावां? मैं तानू कदी मतरेई मां नहीं समझिया, बल्कि अज भी कोई तानू स्टेप मॉम कह के एड्रेस करदा है ना, तो मैं ओदा मुंह ऐ कह के बंद करा देना कि इस दुनिया च मेरी सिर्फ इक्को मां है और वो सिर्फ तुसी हो मम्मा। क्योंकि पैदा करने वाली मां नालों पालण वाली मां ज्यादा वड्डी हुंदी है। आई एम प्राउड टू बी योर सन। सो प्लीज मम्मा, जे मैं तुहाडा दिल दुखाया ना, तुसी ओदे लई मैनू माफ कर दो। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਮੰਮਾ। ਰੀਟਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਪੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਨੈਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਧੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨਿਆਣ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮਮਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਆਣ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਮਮਤਾ ਅਸਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਣ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਆਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨਿਆਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। मैं उसनु कदे भी माफ नहीं करांगी, कदे भी नहीं। दिवांश, तू भावे मेरी जान ले ले, पर आज तो बाद मैनू कदे भी मत नहीं माना की। आई प्रॉमिस यू, दुनिया दी कोई भी ताकत इस सच्चाई नू मिटा नहीं सकती। मेरी सिर्फ इक्को मां है और वो सिर्फ तुसी हो मम्मा। आ गया ना ऊंट पहाड़ थले। ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ? ਥਾਣਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। इंस्पैक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਆੜੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਬੱਸ ਵੀ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ? ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੀਟਾ, ਇਹ ਰਾਜਵੀਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਦਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਵੀਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਾਰ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲੀ ਢਿੱਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੇਲੇ ਜਾਇਓ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਕੁਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਿੰਘ, ਤੂੰ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲੈ।
जी जनाब। चलो चलिए। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਹਟੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।